तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। மூக்கம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கேதே கிரிம் இத்கிருபா தமகம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீனதாரிணம் பரமானந்தம் மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்யம் ஈஸ்வரம் ஹரி ஓம் தத்சத் தாஞ்சன ஸ்மிருதே யஸ்மின் துஷ்கரம் சுகரம் பவேத் ஈஸ்வரேதி பரீதம்ஷா ஸ்ரீ சைத்தன்யம் நிர்மாமிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ திரும்ப கிளாரிஃபை பண்ணுறேன், இந்த ஜூம் ஓப்பன் ஆகலைங்கிறதுனால தான் ஜூம் அந்த கூகுள் ஐடி போட்டோம். ஸோ அதனால நாளைக்கு எல்லாருமே ஜூம்லேயே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். 10 நிமிஷம் முன்னாடி ஜாயின் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி. நாளைக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, செல்வகுமாரி மாதாஜி 15 சாப்டர் ரிசைட் பண்ணேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா, பண்றீங்களா? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சோ மத்தவங்க மியூட்லயே அப்படியே வந்து அவங்களோட சேர்ந்து ஸ்லோகம் சொல்லிட்டே வந்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத பஞ்சதசோத்யாயः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ऊर्ध्वमूलमधशाकम् अस्वत्थं प्राहुरव्ययम् सन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवेत् अधश्रोत्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ददानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नारूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च सम्प्रदिष्टा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदपदन् तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यद प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पतमव्ययन्त न तत्पासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युद्ग्रामधीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्तानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायौ विषयानुपसेवते उद्ग्रामन्तं स्थितौ वापि पुञ्चानौ वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगत्पासयदेकिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि धारयाम यः मोजसा पुष्णामि सौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहौ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च सरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदकृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमधीतोऽहम् अक्षरात् अधोऽस्मि लोके वेदे च प्रदिदः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजन्ति मां सर्वभावेन भारत इति हुक्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नख एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् हृदहृत्यश्च भारत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा தேங்க்யூ மாதாஜி தேங்க்யூ थैंक यू माताजी ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயம் பதம் 4 விஸ்வரூபத்தின் சிருஷ்டி. சோ நம்ம பாகவதத்துக்கு போயிடலாம். 4வது பதம் இன்னைக்கு படிக்கணும். 4 தானே படிக்கணும். மாதாஜி 8 வரைக்கும் வந்துட்டோம். 8 படிச்சிட்டோமா? ஆமா மாதாஜி. ஹிரண்யன் எனப்படும் பிரம்மாண்டமான விராட் ரூபம் படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. 9 படிக்கணுமா? மாதாஜி 10 வரைக்கும் படிக்கணும். 11 படிக்கணும் மாதாஜி. 11 படிக்கணும். ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ. பதம் 11. அத தஸ்யாபி தப்தஸ்ய கதிதாயத நிரபித்யந்த தேவானாம் தானி மே கததஸ்ருணு. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் திவித்ராச பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. மைத்ரேயர் கூறினார், பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச ரூபத்தின் தோற்றத்திற்கு பிறகு பரமபுருஷர் எப்படி தேவர்களின் பல்வேறு ரூபங்களாக தம்மை பிரித்து கொண்டார் என்பதை என்னிடமிருந்து கேளும். சோ தேவர்களும் யாரு? பரமபுருஷருடைய அங்க உறுப்புகள் தான் அப்படிங்கறத நாம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். ஹேமா மாலினி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா பொருளுரை? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய். மற்றெல்லா ஜீவராசிகளையும் போலவே தேவர்களும் கூட பரமபுருஷனின் பிரிக்கப்பட்ட பின்ன பகுதிகளே ஆவார். தேவர்களுக்கும் சாதாரண ஜீவராசிகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவெனில், சாதாரண ஜீவராசிகள் ஜடசக்தியை அடக்கியாள வேண்டும் என்ற அவர்களுடைய ஆசையை கைவிட்டு பகவானின் பக்தி தொண்டனும் புண்ணியத்தை பெருக்கிக் கொள்ளும் பொழுது தேவர்களின் பதவிகளுக்கு உயர்த்தப்படுகின்றனர். இத்தகைய தேவர்களிடம் பிரபஞ்ச விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை பகவான் ஒப்படைக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யார் பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ, பக்தி செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ, அவங்க தேவர்களுடைய பதவிக்கு உயர்த்தப்படுறாங்க. அவங்க நம்மள மாதிரி ஜீவராசிகள் தான். அடுத்த பதம் 12. தஸ்யாக்னி ராஷ்யம் நிர்பின்னம் லோக பாலோ விஷத்பதம்
வாச்சா ஸ்வாம்சேன வக்தவ்யம் யயாசோ பிரதிபத்யதே. அக்னி உஷ்ணம் அவரது வாயிலிருந்து பிரிந்தது. எல்லா பிரபஞ்ச நிர்வாகிகளும் அவரவர் நிலைகளில் அதற்குள் பிரவேசித்தனர். அந்த சக்தியை கொண்டுதான் ஜீவராசி தன்னை வார்த்தைகளால் விவரிக்கிறான். மீனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆச்சாரிய சில பிரபுபாதாக்கு பகவானுடைய பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச ரூபத்தின் வாய்தான் பேசும் சக்தியின் பிறப்பிடமாகும். இச்சக்திக்கு அக்னி தேவன் அதிபதி ஆவார். ஆதி தெய்வ பேச்சுக்கள் ஆத்தியாத்மம் அல்லது உடலின் இயக்கங்கள் எனப்படுகின்றன. மேலும் பேசப்படும் விஷயம் பௌதிக உற்பத்தி அல்லது ஆதிபூத கொள்கை எனப்படுகிறது. அதே விஷயங்கள் வந்து பாருங்க. அதி தெய்வம், அத்தியாத்மம், அதிபூதம், ஒவ்வொரு இடத்துல அது அந்த வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தங்கள் அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுது. அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். சோ சொல்லுங்க. இந்த புக்ஸ் வந்திருக்கு மாதாஜி. பாகவதம் புக் வாங்கிட்டேன் மாதாஜி. ஹரி போல். அதான் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னு நான் நினைச்சேன். வெரி குட் மாதாஜி. கொஞ்ச நாள் படிக்க முடியல மாதாஜி, ரொம்ப வருத்தமாயிடுச்சு. அதான் சார் உங்கள்கிட்ட செகண்ட் கேட்ட மட்டும் தானே இருக்குன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு. ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. புருஷோத்தம மாதத்துல இது வரணும்னு இருக்கு மாதாஜி. இருக்கு. வெரி குட். பகவான் வந்துட்டார். ஓகே, நிர்பின்னம் தாலு வருணோ லோக பாலோ விஷத்தரேஹி ஜிக்வயாம் சேன சரசம் யயாசோ பிரதிபத்யதே. சோ நீங்க வந்து செகண்ட் கேண்டோ படிச்சதையும் இதையும் நீங்க வந்து சைமல்டேனியஸா ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கலாம். பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் மேல்வாய் தனியாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட பொழுது பிரபஞ்ச அமைப்புகளின் காற்று தேவனான வருணன் அதற்குள் புகுந்தார். இவ்வாறாக தன் நாவினால் அனைத்தையும் சுவைக்கக்கூடிய சக்தி ஜீவராசிக்கு ஏற்பட்டது. சோ வருணனால நமக்கு சுவைக்கக்கூடிய அந்த சக்தி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம். சோ காற்று தேவனான வருணன் இருக்கு. அதை கொஞ்சம் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணலாம். நிர்பின்னே அஸ்வினோ நாசே விஷ்ணோராவீச்சதாம் பதம் கிரானே நாம்சேன கந்தஸ்ய பிரதிபத்தீர் யதோ பவேத். மொழிபெயர்ப்பை படிச்சிடலாம். மல்லிகா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் இரு நாசித்துவாரங்கள் தனித்தனியாக தோன்றியதும் இரு அஸ்வினி குமாரர்கள் தங்களுடைய சரியான நிலைகளில் அவற்றிற்குள் புகுந்தனர். இக்காரணத்தினால் எல்லா பொருட்களின் வாசனைகளையும் ஜீவராசிகளால் நுகர முடிந்தது. பகவானுடைய அந்த ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு அந்த பிரம்மாண்ட ரூபத்தினுடைய ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் காரணமா இருக்கு, அதுதான் மூலமா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ 13வது தரம் தானே. சோ இந்த காற்றுன்னு இருக்கு இல்லையா, அதை மாத்திக்கோங்க. நீர். அந்த முதல் ஸ்லோகத்துல பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் மேல்வாய் தனியாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட பொழுது பிரபஞ்ச அமைப்புகளின் காற்று தேவனான வருணன் வந்து நீருக்கு தானே அதிபதி, வாயு தானே காற்றுக்கு அதிபதி. சோ அதனால அதை கொஞ்சம் மாத்திக்கோங்க. பிரபுபாத் கரெக்டா தான் கொடுத்திருக்காரு, டிரான்ஸ்லேஷன் தான் தப்பா பண்ணியிருக்காங்க. When the palette of the magnetic form was separately manifested, Varuna, the director of water in the planetary system, entered therein. So அதை மட்டும் கொஞ்சம் மாத்திக்கோங்க, நீர் அப்படின்னு மாத்திக்கோங்க. 13வது ஸ்லோகத்துல காற்று தேவனான வருணன் இருக்கிறத நீர் தேவனான வருணன் அப்படின்னு, இல்ல மழை அப்படி கூட நம்ம மாத்திக்கலாம். வாட்டர் தான் கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாத், நீர்னே மாத்திக்கலாம். அடுத்த ஸ்லோகம். நிர்பின்னே அக்ஷினி த்வஷ்டோ லோகபாலோ விஷத் விபோஹு சக்ஷுஷாம்சேன ரூபானாம் பிரதிபத்திர் யதோ பவேத். அடுத்த டிரான்ஸ்லேஷன் விமலா தேவி மாதாஜி, ஃபாஸ்டா படிச்சுட்டே வந்துருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதன் பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அதன் பிறகு பகவானுடைய பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் இரு கண்கள் தனித்தனியாக தோற்றுவிக்கப்பட்டன. ஒளியின் அதிபதியான சூரியன் பார்வையின் ஒரு பகுதி பிரதிநிதியாக அதற்குள் புகுந்தார். இவ்வாறாக ஜீவராசிகளால் உருவகங்களை காண முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மகிழ்ச்சி. ஸோ இதை நீங்க யாராவது எழுதணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அழகா எழுதிக்கிட்டே வரலாம். எந்தெந்த பகவானுடைய நம்முடைய அந்த ஒவ்வொரு புலனுக்கும் யார் அதிதேவரா இருக்கார். கண்களுக்கு அதிதேவரா இருக்கிற கூடியவர் சூரியன்,
சோ நம்ம பார்க்கிறதுக்கு கண்கள் அப்படின்னா பார்க்கிறதுக்கான சக்தி, அதுக்கு அதிதேவரா இருக்கக்கூடியவர் சூரியன். சோ நம்ம சுவாசத்துக்கு அதிதேவரா இருக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா சுவாசம் கிடையாது, வாசனைக்கு அதிதேவரையா இருக்கக்கூடியவங்க அஸ்வினி குமாரர்கள். அதே மாதிரி சுவைக்கு அதிபதியா இருக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னா வருணன். பேச்சுக்கு அதிபதியா இருக்கக்கூடியவர் அக்னி. நிர்பின்னானி அஸ்ய சர்மானி லோகபாலோ நிலோபிஷத் பிராணேனாம் சேன சம்ஸ்பர்ஷம் ஏனாசோ பிரதிபத்யதே. அலமேலு மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு தந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதற்கு ஜெய். பிரம்மாண்ட ரூபத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட தோன்றிய இப்பொழுது காற்று தேவனான அனிலன் பாதி பரிசத்துடன் புகுந்தார். இவ்வாறாக ஜீவராசிகளால் தொட்டு உணரக்கூடிய அறிவை உணர முடிந்தது. சாரி மாதாஜி. சோ அனிலன் இந்த தேவரை பத்தி எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டது கிடையாது. ஆனா இவங்க எல்லாம் 39 கோடி தேவர்கள்ல இருக்கிறவங்க தான். காற்று தேவர் அப்படிங்கிற அந்த அனிலன் அவர் என்ன பண்றாரு, நமக்கு அந்த தொடு உணர்ச்சி, இப்ப காத்தடிச்சா நமக்கு புரியுது, எதையாவது தொட்டா நம்ம என்ன தொடுறோம் அப்படிங்கிற உணர்ச்சி நமக்கு புரியுது அப்படின்னா அதுக்கு அதிபதியா இருக்கக்கூடியவர் அந்த காற்று தேவன் அப்படிங்கறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். கர்ணாவ் அஸ்ய விநிர்பின்னோ திஷ்ணியம் ஸ்வம் விவிஷுர் திசக ஸ்ரோத்ரே நாம் சேன சந்தஸ்ய சித்தம் ஏன பிரபத்யதே. பிரம்மாண்டமான ரூபத்தின் காதுகள் தோன்றிய போது எல்லா திக் பாலகர்களும் கேட்பதற்குரிய ஆற்றல்களுடன் அவற்றினுள் புகுந்தனர். இவற்றினால் ஜீவராசிகளால் கேட்கவும் ஓசைகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் முடிந்தது. சோ இப்ப நம்ம பேசுறது காதுல விழுது, சப்தங்கள் காதுல விழுது அப்படின்னா அதுக்கு தேவரா இருக்கக்கூடியவங்க திக் பாலகர்கள் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சந்தியா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? சத்யா மாதாஜி, சாரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளில் வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். காதுகள் ஜீவராசியின் உறுப்புகளிலேயே மிக முக்கியமானதாகும். தூரத்து செய்திகளையும் அறியாத விஷயங்களையும் எடுத்துச் செல்வதற்கு ஓசை மிகவும் முக்கிய சாதனமாக பயன்படுகிறது. பூரணத்துவம் அடைவதற்குரிய ஓசை அல்லது அறிவு காதுகளின் வழியே புகுந்து ஒருவரது வாழ்வை வெற்றியடைய செய்கிறது. வேத முறைப்படியான அறிவு முழுவதும் செவிகளின் மூலமாகத்தான் பெறப்படுகின்றது. இவ்வாறாக ஓசை மிகவும் முக்கியமான அறிவிற்கு மூலமாக விளங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ண. சோ ஆதியில இந்த ஓசை தான் பிரம்மா கேட்டார் இல்லையா? தபஹ அப்படிங்கிற ஓசையை தான் பிரம்மா கேட்டார், வேற எதையும் அவர் பார்க்கல. அப்போ அதுல இருந்து தவம் செய்ய ஆரம்பிச்சார். அதே மாதிரி வேத ஞானம், ஸ்ருதி சாஸ்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது, கேட்டுதான் நம்ம வேதங்களை அந்த நாள்ல புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இப்ப கூட நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை கேட்டுதான் என்ன பண்றோம், ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்து ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அப்போ அவங்க சொல்லும் போது கேட்டு நம்ம ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். சோ பிரபுபா சொல்றார், அதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கை வெற்றி அடையணும் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பா அந்த கேள்வி ஞானம் நமக்கு இருக்கணும். என்ன மாதிரி எல்லா திக் பாலகர்களும் இதுக்கு யார் திக்பாலகர்கள் அப்படின்னா திசைகளை ஆளக்கூடியவர்கள். 10 திசைகள் இருக்கு. 10 திசைகளை ஆளக்கூடியவர்கள் திக்பாலகர்கள். ரசம் அஸ்ய விநிர்பின்னாம் விவிக்ஷோதிஷ்ணியமௌஷதி அம்சேன ரோமபிஹி கண்டோம் ஏர் அசோ பிரதிபத்யதே. தோலின் தனித்தோற்றம் ஒன்று உருவான பொழுது உணர்ச்சிகளை ஆளும் தேவர்களும் அவர்களின் பகுதிகளும் அதற்குள் புகுந்தனர். இவ்வாறாக ஸ்பர்ஷத்தின் காரணத்தால் ஜீவராசிகள் அரிப்புணர்ச்சியையும் மகிழ்ச்சியையும் உணர்கின்றன. சோ பொதுவா பாலுறவு ஆண் பெண் உணர்ச்சிக்கு காரணமா இருக்கிறது இந்த ஸ்பர்சம். ஒரு ஆணை பார்த்தா பெண்ணுக்கு தொடங்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, பெண்ணை பார்த்தா ஆணுக்கு தொடங்கணும்னு ஆசையா இருக்கு இல்லையா? சோ அதுக்கு உண்டான அதிதேவர்களும் இருக்காங்க. சோ அந்த உணர்ச்சியை ஆளும் தேவர்கள் அப்படின்னு இருக்காங்க. அடுத்த இந்த பொருளுடைய பிரேம பிரதா சச்சி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் சிங் மாதாஜி. பொருளுரை வழங்கிய திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கி ஜெய். புலன் உணர்வுக்கு 2 முக்கிய பொருட்கள் உள்ளன, ஸ்பரிசம் மற்றும் அரிப்புணர்ச்சி. இவ்விரண்டும் உடலிலுள்ள தோலினாலும் ரோமங்களினாலும் ஆளப்படுகின்றன. ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரரின் கருத்துப்படி ஸ்பரிசத்தை ஆளும் தேவதை உடலுக்குள் புகுந்து செல்லும் காற்றாகும்.
மற்றும் உடலிலுள்ள ரோமங்கள் ஆளும் தேவதை ஒசத்தியம் ஆகும். தோலுக்கு உணர்வளிக்கும் பொருள் ஸ்பரிசமும் உடலிலுள்ள ரோமங்களுக்கு உணர்வளிக்கும் பொருள் அரிப்புணர்ச்சியும் ஆகும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம உடல்ல ரோமங்கள் இருக்கு, சின்ன சின்ன கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு. சில பேருக்கு நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியற மாதிரி இருக்கலாம், சில பேருக்கு தெரியாத அளவுக்கு இருக்கலாம். சோ ஒவ்வொரு எதுவும் சும்மா படைக்கப்படல, எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரண காரியம் பகவான் வச்சிருக்கார். சோ எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு காரணம் வச்சு பகவான் இந்த உடல் அமைப்பை கொடுத்திருக்கார். மேற்றம் தஸ்ய விநிர்பின்னம் ஸ்வதிஷ்ணியம் க உபாவிஷத் ரேதசாம்சேன ஏனா ஏனா சாவ் ஆனந்தம் பிரதிபத்தியதே. உமா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? இப்ப கலைவாணி மாதாஜி படிங்க. கலாவதி மாதாஜி. படிக்கிறவங்க மாதாஜி. ஒரு மொழிபெயர்ப்பு வழங்கிய பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பிரம்மாண்டமான ரூபத்தின் புறப்பாலுறுப்புகள் தனியாக தோன்றிய பொழுது முதல் ஜீவராசியான பிரஜாபதி அவரது ஒரு பகுதி விந்துடன் அவற்றிற்குள் புகுந்தார். இவ்வாறாக ஜீவராசிகளால் சிற்றின்ப சுகத்தை அனுபவிக்க முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரஜாபதிகள் அப்படின்னா பிரஜைகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடியவர்கள், பிரஜாபதிகள் அப்படின்னு பேரு. எல்லா விதமான பிரஜைகளையும் அவங்கதான் உற்பத்தி பண்றாங்க. தேவர்கள் முதற்கொண்டு 84 லட்சம் வகையான ஜீவராசிகளை இந்த பிரஜாபதிகள் தான் உற்பத்தி செய்யறாங்க. குதம் பும்சோ விநிர்பின்னம் மித்ரே லோகே ச ஆவிஷத் வாயுநாம் சேன ஏனாசோ விசர்க்கம் பிரதிபத்தியதே. திலகவதி மாதாஜி, திலகவதி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். மலத்துவாரம் தனியாக தோன்றியது. மித்ரன் என்ற ஆளும் தேவர் மலம் கழிப்பதற்குரிய பகுதி உறுப்புகளுடன் அதற்குள் புகுந்தார். இவ்வாறாக ஜீவராசிகளால் மலத்தையும் சிறுநீரையும் கழிக்க முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. முக்கியமான விஷயம், மலம் ஜலம் சரியா கழியல அப்படின்னாக்க நம்ம உடல்ல பல்வேறு விதமான உபாதைகள் ஏற்படும். சோ அதுக்கும் யாரு இருக்காங்க? ஒரு அதிதேவதை இருக்கார், மித்ரன் அப்படிங்கிற அதிதேவதை. அதுக்கும் இருக்காங்க. ஹஸ்தாவ் அஸ்ய விநிர்பின்னாவ் இந்திரக ஸ்வர்பதிராபிஷத் வார்தயாம் சேன புருஷோ யயா விருத்திம் பிரபத்யதே. சித்ரா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு தந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். அதன் பிறகு பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் கரங்கள் தனியாக தோன்றிய பொழுது சொர்க்க லோகங்களை ஆள்பவரான இந்திரன் அவற்றிற்குள் புகுந்தார். இவ்வாறாக வாழ்க்கை தேவைக்குரிய வியாபாரத்தை ஜீவராசிகளால் செய்ய முடிந்தது. நம்ம உழைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த உழைப்பு அப்படிங்கிறதுக்கான அதிதேவதையா இருக்கக்கூடியவர் இந்திரன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம். பாதாவ் அஸ்ய விநிர்பின்னோ லோகேஷோ விஷ்ணுராபிஷத் கத்யா ஸ்வாம்சேன புருஷோ யயா பிராப்யம் பிரபத்யதே. நெக்ஸ்ட் ஹேமலதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிறகு பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் கால்கள் தனியாக தோன்றின. விஷ்ணு எனும் தேவர் பரம புருஷர் அல்ல, பகுதி அசைவுகளுடன் அவற்றிற்குள் புகுந்தார். ஜீவராசி அவனது இலக்கை நோக்கி செல்ல உதவுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த விஷ்ணு யாரு கிடையாது? பரமபுருஷ பகவான் கிடையாது. ஏற்கனவே செகண்ட் கேண்டோல நம்ம இதே மாதிரி படிச்சோம். அதுலயும் பிரபுபாத் இந்த நோட்ல கொடுத்திருந்தார், இவர் பரமபுருஷ பகவான் கிடையாது. பேரு தான் விஷ்ணு அப்படின்னு பேரு, ஆனா அவர் பரமபுருஷர் கிடையாது. சோ அவர் கால்களுக்கு அதிபதியா இருக்கார். நம்ம காலாலதான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறோம் இல்லையா? நம்மளுடைய பயணம் அப்படிங்கிறது கால்களால தொடங்குது. புத்திம் சாஸ்ய விநிர்பின்னாம் வாக் ஈஷோ திஷ்ணியமாவிஷத் போதேனாம் சேன போத்தவ்யம் பிரதிபத்தீர்யதோ பவேத். சம்பூர்ண மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் புத்தி தனியாக தோன்றிய பொழுது வேதங்களின் தலைவரான பிரம்மா ஒரு பகுதி புரிந்து கொள்ளும் சக்தியுடன் அதற்குள் புகுந்தார். இவ்வாறாக புரிந்துணர்வுக்குரிய பொருள் ஜீவராசிகளால் உணரப்படுகிறது. மாதாஜி. பிரம்மாவுடைய உடல் முழுக்க முழுக்க புத்தியிலான ஆனது. நம்மளுடைய உடல் எப்படி பஞ்சபூதங்களால ஆனதோ அந்த மாதிரி பிரம்மாவுடைய உடல் முழுக்க முழுக்க புத்தியினால ஆனது. ஹிருதயம் சாஸ்ய நிர்பின்னம் சந்திரமா திஷ்ணியமாவிஷத் மனசாம் சேன ஏனாசௌ விக்ரியாம் பிரதிபத்யதே.
கணிகா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். அதன் பிறகு பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் இதயம் தனியாக தோன்றியது. சந்திரதேவன் ஒரு பகுதி மன இயக்கத்துடன் அதற்குள் புகுந்தார். இவ்வாறாக ஜீவராசியில் அவனது மன கற்பனைகளை செய்ய முடிகிறது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனாலதான் காதல் பாட்டு எழுதுறவங்க எல்லாம் யாரை வச்சு எழுதுறாங்க? சந்திரனை வச்சே எழுதுறாங்க. சந்திரனை வச்சு. அன்று வந்ததும் அதே நிலா, இன்று வந்ததும் இதே நிலா அப்படின்லாம் வந்து பாட்டு எழுதுறவங்க எல்லாம் இன்னி வரைக்கும் சந்திரனை வச்சுதான் பாட்டு எழுதிட்டு இருக்காங்க. சோ மனசுக்கு அதிபதியா இருக்கக்கூடியவர் சந்திரன். மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்க அமாவாசை பௌர்ணமி அந்த நாட்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அதனுடைய தாக்கம் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து சில பேர் வந்து பௌர்ணமி நிலவை வந்து வழிபடுறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. மனசுக்கு அதிபதி அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வழிபடுற அந்த வழிபாட்டு முறைகள் எல்லாமும் இருக்கு. ஆத்மானம் சாஸ்ய நிர்பின்னம் அபிமானோ விஷத்பதம் கர்மனாம் சேன ஏனாசௌ கர்த்தவ்யம் பிரதிபத்யதே. அதன் பிறகு பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் பௌதிக அகங்காரம் தனியாக தோன்றியது. பொய் அகங்காரத்தை ஆள்பவரான ருத்ரன் அவரது சொந்த பகுதி செயல்களுடன் அதற்குள் புகுந்தார். இதன் மூலமாக ஜீவராசி அவனது ஸ்தூலமான செயல்களை செய்கிறான். 11 ருத்ரர்கள் இருக்காங்க. 11 ருத்ரர்கள் இருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பிரம்மா அப்படி படைக்கும் போது இந்த ருத்ரர்கள்லாம் எப்படி வர்றாங்க, அவங்களுடைய பேர் என்ன, அவங்களுடைய மனைவிகளுடைய பேர் என்ன, அவங்க எந்தெந்த இடத்த வந்து நமக்கு ஆக்குபை பண்ணிக்கிறாங்க, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். பிரேமா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தண்டார்ப்பணம். தேகாபிமானம் எனும் பொய் அகங்காரம் சிவபெருமானின் ஓர் அவதாரமான ருத்ர தேவரால் ஆளப்படுகிறது. பரமபுருஷரின் அவதாரமான ருத்ரன் ஜட இயற்கையில் உள்ள அறியாமைக்கு தமோ குணத்தை ஆள்கிறார். பொய் அகங்காரத்தின் செயல்கள் உடல் மற்றும் மனம் ஆகியவற்றின் இலக்கை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளன. பொய் அகங்காரத்தால் நடத்தப்படும் பெரும்பாலான மனிதர்கள் சிவபெருமானால் ஆளப்படுகின்றனர். அறியாமையின் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தவன் தன்னையே பரமபுருஷர் என்று தவறாக நினைக்கிறான். மாயாசக்தியின் கடைசி வலையான இதுதான் முழு உலகையும் ஆட்சி புரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ருத்ரன் அப்படிங்கிறவர் சிவபெருமானுடைய ஒரு அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. டைரக்டா சிவபெருமான் கிடையாது இந்த ருத்ரன். சோ அதனால சிவபெருமான் தமோ குணத்துல இருக்கிற மக்கள் சிவபெருமான வழிபடுறாங்க. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். எதுக்காக தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க சிவபெருமான வழிபடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, அவங்களுக்கு பரமபதத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற லட்சியம் எல்லாம் கிடையாது. வெறுமை இந்த பௌதீக சுகங்களை அடையணும், அதுக்காகத்தான் சிவபெருமான வழிபடுறாங்க. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பிரதோஷத்துக்கு எதுக்கு அவ்வளவு கூட்டம் சிவன் கோவில்ல? ஒவ்வொரு பிரதோஷத்துலயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பயங்கரமான கூட்டம். ஏன்? நந்தி காதுல போய் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னாக்க நம்ம பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ணிடுவார் சிவபெருமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, நந்தி காதுல போய் அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் சொல்றாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது செய்திருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மாதாஜி. ஆனா கோயில்ல சிலைனால தொடமாட்டோம் மாதாஜி, விக்கிரகம்னால தொடமாட்டோம். பட் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பார்த்திருக்கோம் மாதாஜி. நிறைய பேர் செய்திருக்கிறவங்களும் இருக்கலாம். ஏன்னா அது நாங்க செஞ்சிருக்கோம் மாதாஜி, செஞ்சிருக்கோம். அந்த பிரதோஷ டயத்துல பூவெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு விளக்கெல்லாம் ஏத்தி வச்சு பூவெல்லாம் நந்திக்கு போட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க காதுல வந்து பிரச்சனை எல்லாம் நந்தி காதுல சொல்லுவாங்க, காதுல சொல்லிட்டு வருவாங்க. அது பகவான் அந்த சிவபெருமான் வந்து அதை நமக்கு சரி பண்ணி கொடுப்பார் அப்படின்னு அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. பண்ணுவார். நந்தி பாவம் மாதாஜி, எல்லாத்தையும் கேட்டுப்பாரு அவரு. சோ அவர் வந்து சிவபெருமான் வந்து இந்த மாதிரி பௌதிக வரம் கேட்டு வர்றவங்களை பார்த்து ரொம்ப வருத்தப்படுவாராம். பக்தியை கேட்காம இந்த மாதிரி பௌதிக விஷயங்களுக்காக வர்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்படுவாராம். ஏன்னா அவர் பக்தியை கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கார். இதே உண்மையா சிவபெருமானை வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு நினைச்சு வழிபடுறவங்களுக்கு சிவபெருமான் வந்து அவங்களுக்கு முழுமுதற் கடவுள் யாருன்னு காமிச்சு கொடுத்துருக்காரு. நிறைய பேர் வந்து இஸ்கான் பக்தர்கள் நிறைய பேர் சிவபக்தர்களா இருந்து அவங்க வந்து பௌதிக சுகத்துக்காக போகாம உண்மையிலேயே முழுமுதற் கடவுள் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வத்தோட போயிருப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் சிவபெருமான் வந்து டைவர்ட் பண்ணி விட்டுருக்காரு. நான் நிறைய பக்தர்கள் அந்த மாதிரி சொல்லி கேட்டிருக்கேன். சத்வம் சாஸ்ய விநிர்பின்னம் மகான் கிஷ்ணியம் உபாவிஷத் சித்தே நாம் சேன ஏனாசௌ விஜ்ஞானம் பிரதிபத்யதே. அடுத்தது எல்லாரும் ஒரு ரவுண்டு முடிச்சாச்சு. ஓகே, விமலா தேவி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய்.
அதன் பிறகு அவரது பகவான் உணர்வு தனியாக தோன்றிய பொழுது மொத்த சக்தியான மகத் தத்துவத்தின் வடிவில் உள்ள பகவான் அவரது உணர்வு பகுதியுடன் அதற்குள் புகுந்தார். இவ்வாறாக ஜீவராசியால் குறிப்பிட்ட அறிவை மனதால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகங்கள்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு வார்த்தை கண்டினியூஸா வந்துகிட்டே இருக்கு. யாராவது நோட் பண்றீங்களா என்ன வார்த்தை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலயும் இருக்கு அப்படின்னு? பிரதிபத்தியதே. பிரதிபத்தியதே. வெரி குட். இன்னொரு வார்த்தை என்ன வருது? நிர்பின்னம், வினிர்பின்னம். இந்த வார்த்தைகள் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு. பிரிந்து அப்படின்னு அர்த்தம். ஷீஷ்ணோஸ்ய த்யௌத்தார்த்தரா பத்யாங்கம் நாபேர் உபபத்யத குணானாம் விருத்தயோ ஏஷோ பிரதியந்தே சுராதயக. நெக்ஸ்ட் உமா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? எனக்கு எல்லாம் எந்த இது மாதாஜி இப்போ படிக்கணும்? சாரி, 29 மாதாஜி. 27. 7. ஆறாவது அத்தியாயத்துல 27ஆவது ஸ்லோகம். அந்த படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதன் பிறகு பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் தலையிலிருந்து சொர்க்க லோகங்கள் தோன்றின. அவரது கால்களிலிருந்து மண்ணுலகங்களும் அவரது வயிற்று பகுதியிலிருந்து ஆகாயமும் தனித்தனியாக தோன்றின. அவற்றிற்குள் தேவர்களும் மற்றவர்களும் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப தோன்றினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கரண்டே இல்ல மாதாஜி. போயிட்டு ஆத்யந்திகேன சத்வேன திவம் தேவா பிரபேதிரே தராம் ரஜக ஸ்வபாவேன பனயோ ஏச்ச தான் அனு. மிகச்சிறந்த குணமான சத்துவகுணத்தில் தகுதி பெற்றுள்ள தேவர்கள் சொர்க்கலோகங்களில் உள்ளனர். ஆனால் மனிதர்களோ அவர்களுடைய ரஜோகுண சுபாவத்தினால் அவர்களுக்கு கீழ்ப்பட்டவர்களுடன் பூமியில் வாழ்கின்றனர். தேவர்கள் சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க, மனிதர்கள் ரஜோ தமோ குணங்கள்ல இருக்காங்க, விலங்குகள் முழுமையா தமோ குணத்துல இருக்காங்க. சோ இன்னைக்கு படிங்க பிரபு. வைத்தியநாதன் பிரபு. இருபத்தி பிரபு அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சத்வ நற்குணத்தில் உயர்ந்து நிற்பவர்கள் உயர்ந்த ஸ்வர்கலோகங்களில் ரஜோ குணத்தினால் ஆளப்படுபவர்கள். பூமி முதலான மத்திய லோகங்களிலும் தமோ அறியாமை குணத்தினால் ஆளப்படுபவர்கள் கீழ்லோகங்களிலும் அல்லது மிருகங்கள் எண்ணிக்கையில் வாழ்கின்றனர் என்று பகவத்கீதை 14.14-15 கூறுகிறது. தேவர்களிடம் நற்குணம் மேலோங்கி இருப்பதால் அவர்கள் சொர்க்கலோகங்களில் வாழ்கின்றனர். மிருகங்கள் மனிதனை விட கீழானவை என்றாலும் பசுக்கள், குதிரைகள், நாய் முதலானவை மனிதர்களின் பாதுகாப்பின் கீழ் வாழும் பழக்கமுடையவையாகும். இப்பதத்தில் ஆத்தியதேகன் எனும் சொல் குறிப்பிடத்தக்காகும். சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்ய கொள்வர்கள் சொர்க்கலோகங்களில் வாழலாம். ஆனால் ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களை மிகையாக விருத்தி கொண்டுள்ள மனிதர்கள் அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய மிருகங்களை கொல்வதில் ஈடுபடுகின்றனர். தேவையற்ற மிருகவதையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களை அளவுக்கு அதிகமாக பெருக்கிக் கொண்டிருப்பதால் சத்துவகுணத்தை நோக்கி முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்து மிருக வாழ்வுக்கு இழிவடைகின்றனர். சில கிரக அமைப்புகள் அவற்றில் வாழும் வெவ்வேறு தளத்தில் உள்ள ஜீவராசிகளுக்கு உயர்ந்தவையாகவும் தாழ்ந்தவையாகவும் கணக்கிடப்படுகின்றன. தேங்க்யூ மதன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபா சொல்ற ரஜோகுணத்திலையும் தமோ குணத்திலையும் இருக்கிறவங்களால என்ன பண்ண முடியாது? சத்துவகுண நிலைக்கு உயர்ந்து வர முடியாது. ஏன்னா மிருகங்களை கொல்லும் போது எந்த மிருகத்தை நம்ம கொல்றோமோ அந்த மிருகமா நம்ம அடுத்த பிறவி எடுக்கணும். அந்த மிருகம் நம்மளை கொல்லும். இதான் இயற்கையின் சட்டம். எத்தனை மிருகங்களை கொல்றோமோ அத்தனை தடவை நாமளும் கொல்லப்படணும். இதுல இருந்து யாரும் தப்பவே முடியாது. சோ நம்ம ஒரு எறும்பை கொண்டா கூட அதுவும் என்னதான் பாவச்செயல் தான். எறும்பை கொண்டுட்டா ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்லாம் கிடையாது. சோ அதனால ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும். யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்யக்கூடாது, யாரையும் ஹிம்சை பண்ணவே கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆனா மக்கள் நாக்கினுடைய அடிமையாகி என்ன பண்றாங்க? சுவைன்னு நினைச்சிட்டு மிருகங்களை கண்ணா பின்னான்னு வதம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி மிருகங்களுக்குள்ளயும் சத்துவ ரஜோ தமோ குணங்கள் இருக்கு. எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளயும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க பசு சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிருகம். பசு சாந்தமா இருக்கும். அதை பார்த்தாலே நம்ம மனசுக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப அமைதி, மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம் எல்லாமே கிடைக்கும் பசுவை பார்த்தோம் அப்படின்னா. விருந்தாவனத்துல இது ஒரு வழக்கம்.
எல்லாருமே பசுவை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இங்க அந்த பசுலாம் அப்படி போயிட்டே இருக்கும். அப்படி பசு கூட்டத்தை பார்த்தாலே என்ன பண்ணுவாங்க, விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. பசு போறதை பார்த்தாலே நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அந்த வாளை எடுத்து அவங்க தலையில இது பண்ணிப்பாங்க. சோ அதனால அவங்களுடைய அந்த கெட்டதெல்லாம் போகும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை பிருந்தாவனத்துல. அதே மாதிரி பசுவை தொட்டு வணங்குவாங்க. சோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ இந்த சிங்கம், புலி இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய விலங்குகள். இந்த குரங்கு, கரடி இந்த மாதிரி மிருகங்கள் எல்லாம் தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள். சோ அதனால எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு இடையில இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. மரம் செடி கொடியில இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. நல்ல நறுமணமுடைய மலர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த செடிகள் எல்லாம் சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியது. பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றோம் இல்லையா, அதனுடைய வாசனையே எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இல்லையா. மல்லிகை, முல்லை, ரோஜா, தாமரை இதெல்லாம் நம்ம மகிழம்பூ, அதுக்கப்புறம் மதிக்கொழுந்து, எத்தனை விதமான நறுமண மலர்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் பகவானுக்கு நாம அர்ப்பணம் பண்றோம். சோ வெறும காட்டுப்பூக்கள் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் என்னது, ரஜோகுணத்துல உள்ளது. கலர் பார்த்தா ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும், ஆனா அதுல எந்த மனமும் இருக்காது, ரஜோகுணத்துல உள்ளது. சிலதெல்லாம் விஷப்பூக்கள் இருக்கும், அதெல்லாம் தமோ குணத்துல உள்ளது. சோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் இந்த 3 குணங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு. தார்த்திகேன ஸ்வபாவேன பகவான் நாபிமாஷிதாக உபயோரந்தரம் வியாம ஏ ருத்ர பார்ஷதாங்கனாக. ருத்ரனின் சகாக்களாக உள்ள ஜீவராசிகள் ஜட இயற்கையின் 3வது குணத்தை அல்லது அறியாமையை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். அவர்கள் மண்ணுலகங்களுக்கும் சொர்க்கலோகங்களுக்கும் இடையில் உள்ள ஆகாயத்தில் உள்ளனர். சோ இந்த பிரபஞ்ச அடுக்குகளுக்குள்ள எத்தனை டிவிஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு அகாமடேஷன் கொடுக்கிறார் பகவான். சோ அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஏற்ப அந்த கிரகங்கள் உயர்ந்த கிரகங்கள்னும் தாழ்ந்த கிரகங்கள்னும் சொல்லப்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். குணவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜய். ஆகாயத்தில் உள்ள இந்த மத்திய பகுதி ஓவர்லோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதை சீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தியும் சீல ஜீவ கோசாமியும் உறுதி செய்துள்ளனர். ரஜோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் மத்திய பிரதேசத்தில் வாழ்கின்றனர். சத்வகுணத்தில் உள்ளவர்கள் தேவலோகங்களுக்கு உயர்த்தப்படுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் மனித சமூகத்தில் வைக்கப்படுகின்றனர். மற்றும் தமோ குணத்தில் உள்ளவர்கள் மிருகங்களின் அல்லது பேய் பிசாசுகளின் சமூகத்தில் வைக்கப்படுகின்றனர். இந்த முடிவில் கருத்து வேறுபாடு இல்லை. எண்ணற்ற ஜீவராசிகள் தாங்கள் பெற்றுள்ள ஜட இயற்கை குணங்களுக்கேற்ப பிரபஞ்சத்தின் வெவ்வேறு கிரகங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் மத்திய பிரதேசத்தில் வாழ்கின்றனர் அப்படின்னா இந்தியால இருக்கிற மத்திய பிரதேசம் நினைச்சுக்காதீங்க. இது நம்மளுடைய 14 லோகங்களுக்குள்ள இருக்கிற நடுவுல இருக்கக்கூடிய பிரதேசம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால அதை தவறா புரிஞ்சுக்காதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, இப்போ நம்மளுக்கு பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஓவர் ஆயிட்டு இருக்குல்ல மாதாஜி, அதுக்கு அது என்ன, அது எப்படி எடுத்துக்கிறது? அதான் இந்த பாப்புலேஷன்லாம் ஒரு நம்மளுடைய கால்குலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஏற்கனவே நம்ம ஒரு பர்போர்ட்ல படிச்சோம்னு நினைச்சேன் இந்த பாப்புலேஷன் பத்தி. ரோபா சொல்றார், மனிதர்களை விட அதிகமா இருக்கக்கூடியது மிருகங்கள் தான் அப்படின்னு. மற்ற இனங்கள், மரம் செடி கொடிகள், மற்ற ஜீவராசிகள் தான் இந்த உலகத்துல அதிகமே தவிர மனித இனம் ஒன்றும் அவ்வளவு அதிகம் கிடையாது. ஒரு வீட்டுல எவ்வளவு எறும்பு இருக்கு, எவ்வளவு மனிதர்கள் இருக்காங்க, எவ்வளவு கரப்பாம்பூச்சி இருக்கு, எவ்வளவு மனிதர்கள் இருக்கு, எவ்வளவு பள்ளி இருக்கு, நம்ம எவ்வளவு பேர் இருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த எக்ஸாம்பிளே பாருங்களேன். இல்ல சோ இங்க ஒரு மாதாஜி இருக்காங்க. அவங்க முன்னாடி ஆஸ்திரேலியால இருந்தாங்களாம். அப்போ அவங்க இருந்த டயத்துல ஆஸ்திரேலியால அந்த கவர்மெண்டோட ரூல் என்ன அப்படின்னாக்கா, குழந்தை பெற்றுக்கிட்டா கவர்மெண்ட் நிறைய பணம் கொடுப்பாங்களாம். எவ்வளவோ சொன்னாங்க. அவ்வளோ ஒரு குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா அவ்வளோ பணம் கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கு அந்த டெலிவரிக்கு உண்டான செலவெல்லாம் கவர்மெண்டே பார்த்துக்குமா, அந்த குழந்தை வளர்றதுக்கு உண்டான செலவையும் கவர்மெண்டே பார்த்துக்கணும். அதனால அவங்க 2 குழந்தை பெற்றுக்கிட்டாங்க. எல்லா வசதியும், ஏன்னா அங்க பாப்புலேஷனே கிடையாது. ஆந்திராலே அந்த சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க மாதாஜி. ஆந்திராலே அந்த சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. 2க்கு மேல 3, 4 பெத்துக்கலாம். ஓஹோ. சோ நிறைய நாடுகள்ல பாப்புலேஷனே கிடையாது மாதாஜி. இந்தியா, சைனா இந்த மாதிரி ஒரு சில நாடுகள்ல தான் என்ன இருக்கு, ஜனத்தொகை அதிகமா இருக்கு. மற்ற நாடுகள்ல எல்லாம் ரொம்ப கம்மி. கனடால எல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஒரு வீட்டுக்கும் இன்னொரு வீட்டுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்கத்து வீடு மாதிரிலாம் இருக்கவே இருக்காதான். ரொம்ப தூரம் போனாதான் இன்னொரு வீடே வரும், மனுஷங்களே பார்க்க முடியாது அப்படிலாம் சொல்றவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி இந்த பாப்புலேஷன் இந்த இதெல்லாம் நம்மளுடைய கால்குலேஷன் தான். இந்த 14 லோகங்கள்ல நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம், மாறி 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 சுத்திக்கிட்டே இருக்கோம். பிரம்மாண்ட பிரமித்தே
சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பிரம்மாண்டத்துல. அதனால ஒரு தடவை இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கு, ஒரு இடத்துல குறையிற மாதிரி இருக்கு. டோட்டலா பார்த்தோம்னா ஆத்மாக்கள் புதுசாவும் வர முடியாது, ஆத்மாக்களை அழிக்கவும் முடியாது. அதேதான். ஒரு தடவை ரெட்டு சட்டை போட்டுக்கிறோம், இன்னொரு தடவை வந்து பச்சை சட்டை, இன்னொரு தடவை ப்ளூ சட்டை, இப்படி மாத்தி மாத்தி ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸா இந்த 84 லட்சம் ஜீவராசிகளை தவிர வேற ஜீவராசிகளும் கிடையாது. அவ்வளவுதான், 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் தான். மாறி 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 இதுக்குள்ளதான் சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். எறும்பா இருக்கிறது மனுஷனாகலாம், மனுஷனா இருக்கிறவன் எறும்பாகலாம். சரியா? இந்த மாற்றம் தான் வந்துகிட்டே இருக்கு, இந்த சுழற்சி தான் நடந்துகிட்டே இருக்கு. அதனால பாப்புலேஷன் பத்தி நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம், கவலைப்படவே வேண்டாம். ஒரு ஜீவராசியை பகவான் வந்து அனுப்புறாரு அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான சாப்பாட்டையும் பகவான் அனுப்பிடுறாங்க. ஆனா நம்ம தான் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்டே என்ன பண்றோம், கஷ்டப்படுறோம். முக்தோ வர்த்தத பிரம்ம புருஷஸ்ய குருத்வஹ யஸ்தூன்முகத்வாத் வர்ணானா முக்யோ பூத் பிரம்மனோ குருஹு. குருவம்சத்தில் சிறந்தவரே, பிரம்மாண்ட ரூபமான விராட் புருஷரின் வாயிலிருந்து வேத ஞானம் தோன்றியது. இந்த வேத ஞானத்தில் நாட்டம் கொண்டவர்கள் பிராமணர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இவர்கள் எல்லா சமூக பிரிவுகளுக்கும் இயல்பான போதகர்களாகவும் ஆன்மீக குருமார்களாகவும் உள்ளனர். ஓ, நீண்ட பொருளுரை. ஓகே, உமாதேவி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்க. ஆமாங்க, படிக்கிறேங்க மாதாஜி. பகவத்கீதை 4.13 கூறுவது போல மனித சமூகத்தின் 4 பிரிவுகளும் பிரம்மாண்டமான ரூபத்தின் உடலில் இருந்துதான் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸ்டக் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, கேட்கவே இல்லை. கேட்கலீங்களாங்க? பகவத்கீதை 4.13 கூறுவது போல மனித சமூகத்தின் 4 பிரிவுகளும் பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் உடலில் தான் விருத்தி அடைந்தன. உடலில் வாய், கரங்கள், இடுப்பு மற்றும் கால்கள் என 4 பிரிவுகள் உள்ளன. வாயில் உள்ளவர்கள் பிராமணர்கள் என்றும், கரங்களில் உள்ளவர்கள் சத்திரியர்கள் என்றும், இடுப்பில் உள்ளவர்கள் வைசியர்கள் என்றும், கால்களில் உள்ளவர்கள் சூத்திரர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். விஸ்வரூபம் எனப்படும் பகவானின் இந்த பிரம்மாண்டமான உடலில் தான் எல்லா பிரிவினரும் உள்ளனர். எனவே இவர்கள் எந்த பிரிவினரும் இழிவானவர் அல்லர். நம் உடலில் உள்ள கைகளுக்கும் கால்களுக்கும் இடையில் எந்த வேறுபாட்டையும் நாம் காட்டுவதில்லை. உடல் உறுப்புகளிலேயே வாய் மிகவும் முக்கியமான உறுப்பு என்றாலும் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு அங்கமும் முக்கியமானதுதான். உடலில் மற்ற உறுப்புகள் துண்டிக்கப்படுமானால் ஒரு நாள் தொடர்ந்து உயிர் வாழ முடியும். ஆனால் வாய் துண்டிக்கப்படுமானால் அவனால் தொடர்ந்து உயிர் வாழ முடியாது. எனவே பகவானுடைய உடலில் மிக முக்கியமான உறுப்பான வாய் வேத ஞானத்தில் நாட்டமுள்ளவர்களான பிராமணர்களுக்கு அமருமிடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. வேத ஞானத்தில் நாட்டம் கொள்ளாமல் பௌதிக விஷயத்தில் நாட்டம் கொண்டிருப்பவன் ஒரு பிராமண தந்தைக்கு அல்லது பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவனாக இருப்பினும் அவனை பிராமணன் என்று அழைக்க முடியாது. ஒரு பிராமண தந்தையை பெற்றிருப்பதாலேயே ஒருவன் ஒரு பிராமணன் ஆகிவிட முடியாது. ஒரு பிராமணருக்குரிய முக்கிய தகுதி வேத ஞானத்தில் அவருக்குள்ள நாட்டமாகும். வேதங்கள் பகவானின் வாயில் அமைந்துள்ளன. எனவே வேத ஞானத்தில் நாட்டம் கொண்டுள்ள இவரும் பகவானின் வாயில் அமைந்துள்ள ஒரு பிராமணர் ஆவார். இந்த வேத ஞானமும் கூட எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு அல்லது சமூகத்திற்கு மட்டும் சொந்தமானது அல்ல. எந்த குடும்பத்தையும் உலகின் எந்த பகுதியும் சேர்ந்த எவரும் வேத ஞானத்தில் நாட்டம் கொள்ளலாம். அது உண்மையான பிராமணருக்குரிய தகுதியை அவருக்கு அளிக்கும். உண்மையான பிராமணர் ஒருவர் இயற்கையாக ஒரு போதகர் அல்லது ஆன்மீக குரு ஆவார். வேத ஞானத்தை பெறாத ஒருவரால் ஒரு ஆன்மீக குரு ஆக முடியாது. பரமபுருஷரை அறிவதுதான் வேதங்களின் நோக்கமாகும். எனவே அதுவே வேத ஞானத்தின் முடிவுமாகும். வேதாந்தம் அருவ பிரம்ம நிலையில் இருந்து கொண்டு பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய தகவல்களை அறியாதிருக்கும் ஒருவர் பிராமணர் ஆகலாம். ஆனால் அவரால் ஆன்மீக குரு ஆக முடியாது. பத்ம புராணம் கூறுகிறது, ஷட்கர்ம நிபுணோ விப்ரோ மந்திர தந்திர விசாரதக வைஷ்ணவோ குருர் நஷ்யாத் வைஷ்ணவ ஸ்வபச்சோ குரு. அருவவாதி ஒருவனால் தகுதியுள்ள பிராமணராக ஆக முடியும். ஆனால் ஒரு பகவத் பக்தரின் நிலைக்கு அல்லது வைஷ்ணவ நிலைக்கு அவர் உயர்த்தப்பட்டால் அல்லாது அவரால் ஒரு ஆன்மீக குருவாக ஆக முடியாது. நவீன காலத்தில் வேத ஞானத்தின் மிகப்பெரிய அதிகாரியான பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். கிபா விப்ர கிபா ஞாசி சூத்ர கேனே நய ஏய் கிருஷ்ண தத்துவ வேதா ஏய் சேய் குரு ஹய. ஒரு பிராமணராகவோ அல்லது சூத்திரராகவோ அல்லது சன்னியாசியாகவோ இருந்தாலும் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தில் அவர் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றவராக இருந்தார்.
ஒரு ஆன்மீக குருவாரும் தகுதி அவருக்கு உண்டு. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலா 8.128. எனவே தகுதியுள்ள ஒரு ஆன்மீக குரு ஆவதற்கு போதுமான தகுதி ஆகாது. மாறாக கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை ஒருவர் நன்கு அறிந்தவராக இருக்க வேண்டும். வேதஞானத்தில் தேர்ச்சி பெற்றவர் ஒரு பிராமணர் ஆவார். மேலும் தூய வைஷ்ணவராகவும் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை பற்றிய எல்லா நுணுக்கங்களையும் அறிந்துள்ள ஒரு பிராமணரால் மட்டுமே ஒரு ஆன்மீக குரு ஆக முடியும். ஹரி கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. தண்ணி குடிங்க. சோ நம்ம உடல்ல இருக்கிற பல பகுதிகள் எப்படி வந்து ஒண்ணுக்கொண்ணு உதவி செய்துக்குதோ, அந்த மாதிரி சமூகத்துல இருக்கிற 4 பிரிவுகளும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணிக்கணும், இணக்கமா உதவி செய்யணும். ஒருத்தர் உயர்ந்தவர் ஒருத்தர் தாழ்ந்தவர் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ஆனா பிராமணர்களுக்கு உண்டான அந்த மரியாதையை நம்ம எல்லாரும் கொடுத்துதான் ஆகணும். ஏன்னா அவங்கதான் என்ன கொடுக்குறாங்க, அறிவை கொடுக்குறாங்க, வேதங்களை அவங்கதான் கொடுக்குறாங்க. சோ அதனால ஒருத்தர் வந்து கை கால் இல்லாம கூட வாழ்ந்துடலாம். ஆனா முகம் இல்லாம இருக்க முடியுமா, தலை இல்லாம இருக்க முடியுமா? தலை துண்டாயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அவருடைய வாழ்க்கை கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அந்த உடல் எந்த மதிப்பும் கிடையாது. அந்த மாதிரி தான் பிராமணர்கள், தலை மாதிரி பிராமணர். சோ அதனால அந்த மரியாதையை நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் பிரபுபா சொல்றார், பிராமணனுக்கும் வைஷ்ணவருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒரு பிராமணருக்கும் ஒரு வைஷ்ணவருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இப்போ ஒருத்தர் எம்எஸ்சி படிச்சிருக்கார் அப்படின்னா அவர் வந்து பிஎஸ்சி படிச்சிருக்காருன்னு சொல்ல தேவையில்லை. கரெக்டா? ஒருத்தர் எம்எஸ்சி டிகிரி வாங்கியிருக்காருன்னா அவர் பிஎஸ்சி டிகிரியும் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. அது ஆல்ரெடி அதுல இன்க்ளூடட். அதனால ஒரு வைஷ்ணவர் அப்படின்னா அவர் ஆல்ரெடி ஒரு பிராமணர். ஆனா ஒரு பிராமணர் ஒரு வைஷ்ணவரா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பகவத் பக்தி இல்லாம ஒருத்தர் வைஷ்ணவராக முடியாது. சோ பிராமணரை விட உயர்ந்த நிலை வைஷ்ணவர்களுடைய நிலை. அதனால ஷட்கர்ம நிபுணோ விப்ரோ மந்திர தந்திர விசாரதக. ஷட்கர்ம அப்படின்னா 6 விதமான தர்மசாஸ்திரங்கள்ல எல்லாம் நிபுணரா இருக்கலாம். விப்ரா பிராமணரா இருக்கலாம். மந்திர தந்திர எல்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். அவைஷ்ணவோ குரு நசஸ்யாத். அவர் வந்து ஒரு வைஷ்ணவரா இல்லை அப்படின்னா, அவைஷ்ணவோ அவர் வந்து ஒரு வைஷ்ணவரா இல்லை அப்படின்னா அவர் ஆன்மீக குருவாக முடியாது. ஆனா அதே வந்து ஸ்வபச்சோ குருஹு. ஸ்வபச்ச அப்படின்னா இன்னைக்கு காலம்பரை கூட படிச்சோம். ஸ்வபச்ச அப்படின்னா நாயை உண்ணும் சண்டாளன் குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவர் ஒரு வைஷ்ணவர் அப்படின்னா அவர் ஆன்மீக குருவாக கூடிய தகுதி அவருக்கு இருக்கு. அதனால எந்த குலத்துல பிறந்திருக்காருங்கிறது முக்கியம் கிடையாது, எந்த குணத்துல இருக்காருங்கிறது தான் முக்கியம். அடுத்த ஸ்லோகம் பாருங்க. கிபா விப்ரா கிபா ஞாசி சூத்ரகேன நய ஏய் கிருஷ்ண தத்வவேதா சே குரு ஹய. சோ ஒருத்தர் வந்து விப்ரவா இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஞானியா சூத்ரனா அதெல்லாம் கிடையாது. ஏய் கிருஷ்ண தத்துவ வேதா, உனக்கு கிருஷ்ண தத்துவம் தெரியுமா, சே குரு ஹய, நீ ஆன்மீக குருவாகலாம். இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ப்ரெடிக்ஷன். சோ அதனால எல்லா பிராமணர்களும் வைஷ்ணவர்கள் கிடையாது, ஆனா எல்லா வைஷ்ணவர்களும் பிராமணர்கள். அந்த வைஷ்ணவ அந்த தகுதி இருந்தது அப்படின்னா அவர்கள் ஆன்மீக குருவாகலாம். சோ உலகத்துல எந்த பகுதியில இருந்து வேணா ஒருத்தர் வந்து வைஷ்ணவர் ஆகலாம், பிராமணர் ஆகலாம். வேதம் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வகையினருக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது. சோ அந்த அடிப்படையில தான் பிரபுபாதர் உலகம் முழுக்க வந்து என்ன பண்ணார், பிராமணர்களை வைஷ்ணவர்களை உருவாக்கினார், ஆன்மீக குருமார்களை உருவாக்கினார். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள், கருத்துக்கள் ஏதாவது இருக்கா? மாதாஜி அந்த 26 பதத்துல மாதாஜி, அதன் பிறகு அவரது பகவான் உணர்வு தனியாக தோன்றிய பொழுது மொத்த சக்தி மகத் தத்துவத்தின் வடிவில் பகவான் அவரது உணர்வு பகுதியில் அதற்குள் புகுந்தார் அப்படின்னு. ரொம்ப டீட்டெயிலா எல்லாம் போக முடியாது மாதாஜி. இல்ல என்ன எல்லாமே சேர்ந்து அவர் போயிட்டாருன்னு அர்த்தம், எல்லா உறுப்புக்கு அப்படியே மாதாஜி. அதனால கேட்டேன், பகவான் புகுந்தார்ன்றதுனால கேட்டேன் மாதாஜி. அதான். சோ இந்த கிரியேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பகுதியும் தனித்தனியா ஒவ்வொரு விதமா பகவான் வந்து பிரிகிறார் இல்லையா? ஆமா, தேவர்களா அவர் தான் பிரிகிறார். சோ அப்படி பகவான் ஒவ்வொரு தேவர்களா பிரியும் போது பகவான் குறைஞ்சிட்டான்னு அர்த்தம் கிடையாது. அவர் எப்பவுமே முழுமையா தான் இருப்பார். அப்ப என்ன பண்ற, அந்த விராட் ரூபம் தான் உள்ள போகுதே தவிர பகவான் எல்லாம் உள்ள போறது கிடையாது. ஓகே மாதாஜி, எனக்கு புரியல. சோ அந்த விராட் ரூபம் தான் மகத்தத்துவமா வந்து அதுக்குள்ள போகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேக்குறோம். அந்த அளவுக்கு தான் வந்து எனக்கு புரியல. எனக்கு அதுக்குள்ள ரொம்ப டீடைல் வந்து போக முடியாது. அது இல்ல, பகவான் போகிறான்னு எனக்கு அதுதான் மாதாஜி. தேங்க்யூ. பகவான் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பா வந்து அவருடைய
விராட் ரூபம். அதான் நம்ம வந்து தேங்க்யூ. ஓகே, வேற ஏதாவது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அருவவாதிகள் கூட பிராமணராக மாறலாம். அருவவாதிகள் கூட பிராமணராக மாறலாம். மாறலாமே. ஆனா வைத்தியரா மாற முடியாது. வைஷ்ணவர் ஆக முடியாது. மாற முடியாது. சோ வேதம் படிச்சிருக்காங்கல்ல, பிராமண விப்ரா, வேதம் படிச்சா விப்ரா பிராமணர் ஆகலாம். ஆனா வைசியர்களால் தான் ஆன்மீக குருவாக முடியும். வைஷ்ணவர்கள் தான் ஆன்மீக குருவாக முடியும். வைசியர்கள் கிடையாது, வைஷ்ணவர்கள். வைஷ்ணவர்கள் பக்தினால மட்டும்தான் ஆன்மீக குருவாக முடியும். கண்டிப்பா. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒன்னேன்னு சொல்லிக்க விரும்புறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அப்பா இறந்து இன்னைக்கு 6 நாள் ஆகுது. ஏகாதசி அன்னைக்கு இறந்தாங்க மாதாஜி. நானே நினைச்சேன் மாதாஜி உங்க மூஞ்சியை பார்த்து. ஹரே ஆமா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 6 நாள் ஆச்சு மாதாஜி. எப்படின்னா மாதாஜி, இந்த கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்துதான் மாதாஜி எங்க அப்பா அம்மாவுடைய ஆத்மாவெல்லாம் நிச்சயம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல போயிட்டு கலந்துருச்சு மாதாஜி. எங்க அம்மா துவாரகா விருந்தாவனா யாத்திரா போயிட்டு வந்து உடனே எங்க அம்மா வந்து நான் அந்த மண்ணு அந்த எல்லாமே கொண்டு வந்து அம்மாவுக்கு இது பண்ணேன் மாதாஜி. அம்மா இறந்து 50வது நாள் அப்பா இறந்திருக்காங்க மாதாஜி. அதனால இந்த நேரத்துல நான் வந்து பலபத்திர பிரபுவையும் உங்களுக்கும் என்னுடைய இது நமஸ்காரத்தை சொல்றேன் மாதாஜி. இந்த உணர்வு இல்லைன்னா இவங்க 2 பேரையும் 96 வயசு 97 வயசு மாதாஜி அப்பாவுக்கு, அம்மாவுக்கு 86 வயசு மாதாஜி. அந்த இதையே உணரல மாதாஜி. அவங்க கடைசி அந்த இறக்கும் தருவாயில கிருஷ்ணன் சொன்னார்ல மாதாஜி, என்னை நினைய ஒன்னு நான் உன்னை கூட்டுக்கிறேன் சொர்க்கலோகத்துக்கு வைகுண்டத்துக்கு கூப்பிடுறாருல மாதாஜி. அதை கண் கூட நான் உணர்ந்தேன் மாதாஜி. அதுதான் அந்த நேரத்துல சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நல்ல ரியலைசேஷன் மாதாஜி. பகவான் வந்து அந்த அதாவது நம்ம படிக்கிறோம், வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கும் போதுதான் அதை வந்து உணர முடியும். உணர்ந்தேன் மாதாஜி. ஞானம் வேற, விஞ்ஞானம் வேற. சோ அதை நம்ம வாழ்க்கையில அந்த நடக்கும் போது நம்ம அப்போ இந்த கிருஷ்ண பக்தி நமக்கு எப்படி உதவுது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது அது விஞ்ஞானமா மாறுது. சோ அதனால உங்களோட நல்ல ரியலைசேஷன் மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. 2 பேரும் நல்லா எல்லாருமே சொன்னாங்க மாதாஜி. எங்க தம்பிகள் எல்லாமே உணர்ந்தாங்க மாதாஜி. அது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் உங்க 2 பேருக்கு தான் இந்த நேரத்துல நான் நன்றி சொல்லிக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுபாதருக்கு நன்றி சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுபாதருக்கு நன்றி. ஆமா மாதாஜி. சொல்றது நல்லதுதான். பிரபுபாதருக்கு நம்ம வந்து எப்பவுமே பிரபுபாதருக்கு நன்றி. நமஸ்காரம். 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 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜபம் பண்ணுங்க, அவங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டே இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, பகவத்கீதைய 8வது அத்தியாயம் முடிஞ்சா நீங்க வந்து பாராயணம் பண்ணுங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. உங்க வழக்கப்படி நீங்க எத்தனை நாள் செய்வீங்களோ ஒவ்வொரு நாளும் 8வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம் மாதாஜி. இந்த நேரத்துல பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நானே உங்களை வந்து இதுல பாப்போன்னு இருந்தேன் மாதாஜி. கும்பகோணம், நாங்க பட்டுக்கோட்டை தான் மாதாஜி. சென்னையில இருந்து நான் என் பொண்ணு மாசமா இருக்கா மாதாஜி. அவளை அழைச்சிட்டு வரும்போது நீங்க அடுத்த நாள் கிளம்பிட்டீங்க மாதாஜி. எனக்கு வந்து உங்களை பாப்போன்னு ரொம்ப ஆசை மாதாஜி. சரி 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 சரி. மாயப்பூர் வந்துட்டேன், அதனால என்ன வந்துடுறோம் மாதாஜி. இந்த கடமையில கொஞ்சம் இருக்கு முடிச்சுட்டு வந்துடுறோம் மாதாஜி. முடிச்சுட்டாங்க, ஒன்னும் அவசரம் இல்லை. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ. வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिल प्रभुपाद की जय. गो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. சோ நம்ம பண்ற பக்தியினால எவ்வளோ பேர் பயனடைகிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா அதை வந்து பகவான் வந்து நமக்கு காட்டி கொடுப்பார், கண்டிப்பா காட்டி கொடுப்பார். நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாரும், நம்ம அவங்களை எதிரியா நினைக்கிறோமோ நண்பரா நினைக்கிறோமோ, எல்லாருமே பயனடைகிறாங்க. சோ அதனால கிருஷ்ண பக்தி தான் எல்லாரையும் காப்பாத்தும் அப்படிங்கறதுல நம்ம எப்படி இருக்கணும், உறுதியான நம்பிக்கையோட நாம ஜபம் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா 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 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, எண்டு கொடுத்துறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ ஆல். ஹரே கிருஷ்ணா.